اس بچے نے مجھے کھانا گرم کر کے مجھے کھلایا. میرا بچہ اس وقت میرے آنکھوں سے غائب ہے. اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا. کہ میرا بچہ جو ہے کافی دنوں سے نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر ایف آئی آر چاک کر کے باضابطہ طور پہ کارروائی کریں. تھانے میں جا کر درخواست درج کرنے کے بعد 3-4 دن تک ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا. کچھ ہم سے چھپایا بھی گیا کہ یہ موبائل یوز نہیں کر رہا تھا، تو بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ واٹس ایپ بھی استعمال کر رہا تھا، ٹک ٹاک بھی استعمال کر رہا تھا. ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہو گئی، کیونکہ اس میں ہم نے کوئی 8 سے 10 بندوں کو لا کے انویسٹیگیٹ کر کے ہم نے پوچھ گچھ کی ہے. لیکن مجھے جو لگتا ہے یہ جو بچہ جو ہے ارشاد حسین یہ کہیں بھاگ گیا ہے. میں ہوں عالیہ اور اس وقت میں دنیور پولیس اسٹیشن میں موجود ہوں. 25 اگست کو ایک 13 سالہ بچہ ارشاد گھر سے لاپتہ ہے. اس کیس میں کیا پروگریس ہے اور ابھی تک پولیس نے اس حوالے سے کیا کارروائی کی، یہ سارا ہم جانیں گے. یہ ارشاد حسین کی گمشدگی کی جو رپورٹ تھی، یہ گم جو ہو گیا تھا یہ 25 اگست کو ہوا تھا. 25 اگست کو یہ گم ہو گیا تھا. 28 اگست کو اس کا والد آ کے ہمیں تھانے میں بتایا کہ میرا بچہ جو ہے وہ گھر نہیں آیا ہے. پھر ہم نے اس کی ایک ہماری پولیس کی کارروائی ہوتی ہے 157 کی کارروائی چلانے کے بعد پھر اس کے والد نے ایک اور اپلیکیشن لایا کہ میرا بچہ جو ہے کافی دنوں سے نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر ایف آئی آر چاک کر کے باضابطہ طور پہ کارروائی کریں. میں 1:30 بجے بینک سے میرے لیے وقفہ ہوتی ہے کھانے کے لیے. وقفے میں کھانے کے لیے میں گھر گیا تو میرا وہی ایک بچہ تھا جو ابھی لاپتہ. اس بچے نے مجھے کھانا گرم کر کے مجھے کھلایا. میں نے بچے کو صرف یہ کہا تھا کہ ڈیلر نے مجھے کال کیا تھا، اس پر میرا بیٹا ریڈی لے کر ادھر سے آٹا لانا. پھر میں دوبارہ واپس 5 منٹ کم 2 پر میرا بچہ اس وقت میرے آنکھوں سے غائب ہے. اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا. پھر میں وہ کالوں کے پیچھے لگ گیا. ادھر اوپر ڈرنگ جاز میں میری بڑی بیٹی رہتی تھی، اس کو کال کیا. اس کو کال کر کے اس سے پوچھا تو اس نے نہیں کہا. پھر ادھر گلمند میں میری بہو رہتی تھی، اس کو کال کیا. اس طرح کر کے بر تک ہر جگہ میں جتنا ادھر گرین میں جتنا رشتہ دار تھے ہر ایک کے گھر میں نے کالیں کیا. کسی نے بھی نہیں آیا. تھانے میں گیا تو ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ ایک تصویر سینڈ کروں. ہمیں تصویر سے میں نے بتایا اس طرح میرا بچہ کل سے پتہ نہیں وہ خالہ کے گھر کیا کہ میں آج تک بیٹھا ہوں تو لہٰذا میرا بچے کا پتہ نہیں ہے. کہا تو اس نے یہ بتایا کہ مجھے ایک تصویر سینڈ کرو. کہا تو میں نے اس کو تصویر سینڈ کیا. کوئی درخواست کا ذکر بھی نہیں کیا. اس نے صبح نیچے آ گیا. سالہ نے کہا آپ لوگوں نے درخواست نہیں دیا. کہا تو پھر ہم دوبارہ درخواست لے کر دوبارہ اوپر تھانے میں گئے. تھانے میں جا کر درخواست درج کرنے کے بعد 3-4 دن تک ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا. 2 بجے کا جو معاملہ تھا وہ تو ختم ہو گیا، کیونکہ یہ 7:30 بجے ہمارے پاس ایویڈنس آ گئی کہ 7:30 بجے ہم نے اس کو دیکھا تھا. کیمروں کی چیکنگ آپ کو پتہ ہے، CCTV جتنے بھی فوٹیج تھے میں نے خود ان کے لواحقین کو لے کے آگے ہمارا جو CCTV فوٹیج کا جو سسٹم ہے پولیس لائن کے اندر وہاں لے جا کے میں نے پوری تسلی کی. اس کے بعد محلہ لیول پہ یہاں جتنے بھی ہاسٹل وغیرہ تھے 1-2 مین روڈ پہ جتنے CCTV فوٹیجز کے جو ہمیں لگتا تھا کہ یہاں کیمرہ ہے ہم نے چیک کیا. اس کا اسی ٹائم پہ کوئی مومنٹ نہیں تھا. تو یہ لاتے گئے، کچھ ہم سے چھپایا بھی گیا کہ یہ موبائل یوز نہیں کر رہا تھا. تو بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ واٹس ایپ بھی استعمال کر رہا تھا، ٹک ٹاک بھی استعمال کر رہا تھا. تو ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہو گئی، کیونکہ اس میں ہم نے کوئی 8 سے 10 بندوں کو لا کے انویسٹیگیٹ کر کے ہم نے پوچھ گچھ کی ہے. گاؤں میں میرے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی. صرف وہی ایک بندہ تھا جو میرے خلافت کرتا تھا، میرے ساتھ حج تلاوت کرتا تھا اور جس نے میرے ساتھ ناٹک کھیلا تھا.
फिर मजबूर देखा तो उसके हर हालात मुझे मजबूर कर दिया उसने। कभी कहा कि बच्चा को आप मन ढूंढ लो, बच्चा आप ढूंढेगा तो आपको नहीं मिलेगा, चुपचाप बैठा तो आपका बच्चा मिलेगा। कहा मैं मजबूर बच्चे की वजह पर खामोश रहा, उसकी हर बात मानता रहा, उसका जो भी बताया काम मानता रहा। उसको फरियादें करना शुरू किया, उसको हर फरियाद किया तो उसने बताया खामोश रहो। जब मैं तावीज़ें बनाए तो तावीज़ें मना करता था, तावीज़ें मन बनाओ, ये करो वो करो, इस किस्म के मुझे पाबंदियां लगाया। तो फिर बाद में मैं मजबूरन उसके पास गया, उनको बताया थाना वालों को मेरे बंदे का इसने कुछ गड़बड़ है, ये है मेरे बच्चे का कातिल, इसने कोई मसला किया। फिर उसको ले जाकर उसको हफ्ता रखा, बाद में कहा 3-4 दिन रखा, वो मुझे पता नहीं उसने मेडिकल निकाला है नहीं निकाला है साइडों का। बाद में अभी कहानियाँ आ रही हैं कि उसने मेडिकल निकाला कहते हैं, कभी क्या कहकर उससे अल्लाह जाने, अल्लाह हाजिर नाजिर है, उससे क्या हुआ है थाने में मुझे कोई पता नहीं है। तो हमें लगता ये है कि ये लड़का जो है ये कभी इम्कान जाहिर है कि ये भाग गया है, भाग के कहीं ये शुरू में कराची में भी रहा है, 1-2 साल कराची में भी रहा है। तो ये बात भी बाद में हमें पता चला कि ये कराची में भी रहा है, वहाँ कहीं होटल वगैरह में काम कर रहा था। तो ये जितनी भी बातें हैं ये हमसे छुपाई गई थी, बाद में ये सारी बातें हमारे पास आ गई। आने के बाद अब हमारा जो कोशिश जो है हमारी वो अब भी जारी है। हम चेक करते हैं, कहीं भी हमें छोटी सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है हम वहाँ जाके इस बारे में तहकीकात करते हैं, मालूमात करते हैं। CCTV फुटेज में तो इसके तमाम लवाहिकीन ने हमारे साथ भी आके चेक किया है, ख़ुद भी चेक किया है। लड़के की जो मूवमेंट है वो दिन को 2 बजे नहीं हो गई है, अगर रात को हुई है तो भी आपको पता है रात को लाइट का इशू होता है, फिर कैमरों का अगर किसी मोटरसाइकिल पे गए तो पहचानने में बड़ी दुश्वारी होती है। हमारी मेहनत जो है वो रंग लाएगी, इसमें हम सो के नहीं बैठे हैं। अब भी हम बिल्कुल तहकीकात कर रहे हैं। इसमें एक टीम बनी हुई है, आयो बाबर साहब के साथ टीम बनी है, उसने शायद आपको पूरी ब्रीफिंग भी दी है। तो मोबाइल भी हमने लाके सबके यार दोस्तों के भी चेक किए, लेकिन मुझे जो लगता है ये जो बच्चा जो है अरशाद हुसैन ये कहीं भाग गया है। आज 40वां दिन तकरीबन हो रहे हैं। घर में पुलिसों के पास बयान दिए उसके साथ जो बच्चे थे कि कहते हैं कि मतलब कोई मस्जिद में देखा, कोई दुकान के साथ बैठा था, कोई कभी उधर बैठा था। अब मेरा बच्चा कहाँ चला गया? अगर मेरे बच्चे को मेरे मुंह से मामूली भी बात निकल कर अगर मेरे घर से निकला है तो मेरे घर पूरा गर्क हो जाए, मेरे दूसरे औलाद पर इतनी डबल अजाब नाजिल हो जाए। नहीं तो जिसने मेरे बच्चे पर ये जुल्म जिस जिद काफर ने किया है, खुदा उन पर कहर डालें और उन पर गज़ब डालें। जो मलविस जो मेरे साथ प्रोपेगेंडा खेल रहे हैं उन पर भी खुदा हाजिर नाजिर है, खुदा देख रखा है। मैं गरीब आदमी को कोई इल्म नहीं है, लेकिन खुदा हाजिर नाजिर है, खुदा को इल्म है कि मतलब मेरे बच्चे के साथ क्या जुल्म। अब हम ये भी नहीं कह सकते हैं, देखें अगर दरिया में छलांग लगाया है तो उसके कोई शवाहिद हमारे पास नहीं है, भागने की भी नहीं है, लेकिन हम एक तजुर्बे से, पुलिस तजुर्बे के हिसाब से इस चीज़ को बताते हैं कि ये कहीं गया है। इरशाद के घर हम मौजूद हैं, हम घर वालों से डिस्कस करना चाह रहे थे क्योंकि पुलिस की तरफ से जो हमें एक सिर्रा मिला कि घर में हो सकता है जो है बाप के डांट की वजह से वो कहीं भाग गया हो, और वो उस तरफ हमें इशारा दे रहे थे। तो हम जो है इरशाद के घर आए हैं और अभी तक जितना हमने चीज़ों के बारे में पता किया और जिस तरह मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि वो उस दिन मस्जिद में नज़र आया है, तो मतलब वो बहुत काम एंड कूल था। लेकिन मस्जिद के बाद वो कहाँ गया उससे आगे जो है अभी तक हमें भी पता नहीं चला, जहाँ पे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी वहीं तक है। अभी उनके घर वालों के साथ हम मौजूद हैं, तो उनका कहना है कि इरशाद जो है वो बहुत समझदार बच्चा था, ना वो कोई नशा करता था और ना ही वो किसी किस्म के इल्लीगल एक्टिविटीज़ में शामिल था, ना उसकी कंपनी कोई ख़राब कंपनी थी, और वो अपने गरीब बाप के जो है हेल्प करने वाला बच्चा था। माँ के साथ बहुत क्लोज़ था, माँ के साथ वो चीज़ें शेयर करता था। तो उस तरह की कुछ मशकूक चीज़ें अभी तक घर वालों की तरफ से हमें नज़र नहीं आई।
ان کی ماں کا بھی یہی کہنا ہے کہ جس دن سے وہ غائب ہے 40 دن ہونے کو ہیں، ماں سکون میں نہیں ہے، ماں کو نیند نہیں آ رہی ہیں، گھر والے ڈسٹرب ہیں، ارشاد کی بہنیں ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں. تو یہ کیس جتنا سیدھا لگ رہا ہے اتنا سیدھا ہے نہیں. ہمیں امید ہے کہ پولیس جلد از جلد ارشاد کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے.